پی لو. کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اب یہ ظالم یزیدی میدان کربلا سے چلے ہیں, امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پہ بلند کر دیا, تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا. اب یہ ظالم کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا, اور سب سے اونچا سب سے بلند نیزہ امام حسین کے سر مبارک والا نظر آ رہا تھا. تب حضرت زینب فرماتی ہیں, اے شمر مردود دیکھ لے, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا ہے تو تو نے نبی کا ونش ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے. ارے دیکھ لے ظالم, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ارے دیکھ لے, میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. میرے بھائی کا سر کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین کرترا, نعرے تکبیر. حضرات تاریخ سنتے ہوئے چلے. اب یہ سر چل رہا ہے, راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے. کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا, وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں. اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو, تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ. اس راہب نے کہا کہ کس کا, کہا یہ ان کا نام حسین ہے. اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں, وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی, اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا نام لیتے ہو, جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو, اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو. اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں, ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے. یہ آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی, اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے, جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑھے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے. اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا, اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا. تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا, آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے, تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں, تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے, تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے. اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا, ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے. ایک رات کے لیے سر دے دیا. ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے, لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے. لیکن آؤ تاریخ دیکھو, اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا, جسم پہ
अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सरे मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वहीं काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात, एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह, जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेरास समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया। कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीवी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा मोहो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये वो मुकद्दस और पाकबाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम एक यके बाद दीगरे लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने जियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत दे करके बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिमो, तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिमो तुम ही ने यजीद का साथ दिया और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की, ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा
काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है। मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने जियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने जियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, ये बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने जियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल